असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। लो भी सोहणियो, एक ठंडी ठंडी सुबह थानू खुश आमदेद कहने आ ते इन्नी सर्दी है कि फटाफट असी दरवाज़ा बंद कर लेने। अज असी बना रहे हैं हांडी जी पिंडी गोश्त बना रहे हैं। पिंडी सोहनी सोहनी असी कट के रख लईए ते नाल असी गोश्त भी धो के पा लिया है। इहदे विच जाएगा लसन, प्याज, टमाटर, ये चीज़ां मैं शामिल कर देवांगी। उस तो बाद असी ये शामिल कर देवांगे जड़ा हसबे जायका नमक, लाल मिर्च ते नाल जाएगी हल्दी। इनू असी अच्छा जिहा मिक्स कर लवांगे। गोश्त नू असी मसाले पा के अच्छा मिक्स कर लिया है। पानी मैं बिल्कुल नहीं पा रही क्योंकि टमाटर और प्याज छड्डणगे। अगर तुहाडा गोश्त सख्त होवे तो तुसी पानी पा सकते हो। तो बस असी तो बई हुण इहनूं कुकर नूं कर देवांगे बंद और गोश्त गलन दा इंतज़ार करांगे। सोहना सोहना खरबूजा कट लिया सी ते नाल मैं पकौड़े दा मसाला थोड़ा जिहा बनाया। बहुत घट मैं बना रही हाँ, कोशिश तो यही की है, नाकाम मेरी कोशिश हो जाती हर दफ़ा ही कि भाई बहुत घट बनन, बस एक प्लेट जिन्ने पकौड़े बनन, इस तो ज़्यादा ना बनन। तो इन मैं थोड़ा जहा मिक्स करके रखे है। जब तक असी हांडी भुनांगे तो फिर उस तो बाद असी पकौड़े तल लवांगे। बिस्मिल्लाह। चलो जी कुकर चुक के असी देख रहे हैं साडा जड़ा वे गोश्त तकरीबन गल गया है। मैं अग बंद की सी थोड़ी देर लिए ताकि यदि स्टीम वगैरह मैं कढ़ा। बड़ा अच्छा गोश्त गल गया है साडा, देखने तो इस तरह ही लग रहा है। और ये असी पा देवांगे ऑयल और उस तो बाद असी ये करांगे भुनाई। ये असी हरी मिर्च भी सुट देवांगे कि हरी मिर्च का जायका जड़ा है ना बड़ा ज़बरदस्त लगता जो गोश्त तुसी भुनते हो। मेरी हमेशा तो यह आदत है कि भुनाई दे विच हरी मिर्च जरूर पानी है। चलो जी गोश्त साडा भुन चुकिया वे, बड़ी अच्छी भुनाई हो गई है जी। हुण इहदे विच असीं शामिल कर देवांगे जिहड़ी असीं भिंडी कट के रखी हुई सी ना, वो शामिल कर देवांगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भिंडी असी पा दी है और अच्छा इनू मिक्स कर दिता वे। बस हुण असी इनू हल्की अग ते रख देवांगे, दम ते ढक्कन ला दांगी और बहुत हल्की अग ते दम ते पिया रहेगा। हल्की हल्की दम ते भिंडी गल जाएगी। भिंडी गोश्त साडा तैयार हो चुकिया है। गर्मा गर्म भाफां भी निकलदियां ने, बस अपने दम विच ही भिंडी गल जाती है। तो इधर मैं रख ली है कढ़ाई, असी जल्दी जल्दी पकौड़े तलांगे तो फिर असी बैठ के खिताब करना है। मैं बेइंतहा थक चुकी हाँ हुण मेरे च खड़े होने की भी हिम्मत समझो नहीं बची है, पर मैं क्या कि हुण ज़रा पकड़ा देवां मैं बना के पकौड़े अपने हसबैंड नूं, तो फिर मैं आराम दे नाल बैठ के ना तुहाडे नाल गल करनी है। तो चलो जी पकौड़े तलदे असी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वास्ता ये रब दा तू जावी वे कबूतरा, चिट्ठी मेरे ढोल नू पहुँचावी वे कबूतरा, वे कबूतरा। वास्ता ये रब दा तू जावी वे कबूतरा। आखी तेनू हंजुआ ते हवा दा सलाम वे, गम विच डुबिया निगाहां दा सलाम वे। लो बई गम विच डुबिया निगाहां दा सलाम है। असीं नाल चाह का भी अपना तैयारी कर रहे हैं, नाल चाह भी बनावांगे। चाह असीं बना लेने आ, दम आ जावे चाय नूं। दम मारो दम। सोहनी सोहनी जिहड़े ना पकौड़े तैयार हो चुके ने ते नाल ही हसीना आलम साडी भिंडी गोश्त तैयार हो चुकी है। ते नाल जाएगी भी टमाटो कैचअप। असी अंदर फड़ा के आइए पकौड़े और है तो फिर असी बैठ के गल करने। चाय पकौड़ा तैयार हो चुका वे। थोड़े जे पकौड़े मैं अपने वास्ते भी रखे ने, नाल चाह का वड्डा सारा कप ते नाल अपने यूट्यूब दोस्तां दे नाल गपशप।
ਲੋ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਲਾਖਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਜ਼ਾਹਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਂਡੀ ਪਕਾਈਏ, ਬਾਅਦ ਸਫਾ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾਂਡੀ ਤੇ ਪਕਾਈਏ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਮਸਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆਟੇ ਗੁੰਨਣੇ। ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਕੌੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਤਲਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, प्यारी माँ, कि हम इतना बुरा तो नहीं है ना कि आप ही बनावा तो आप खा भी ना सका। मतलब जल्दी जल्दी च बनाए मैं, पर बहुत चंगे बन गए ने इत्तफाक से, क्योंकि मेरा इरादा नहीं सी। पर फिर फरमाइश आई ना जदों, तो मैं कहा चलो ठीक है, मैं बना देनी है, कोई गल नहीं बई। तो मैं बना जल्दी जल्दी फिर खो लिया, उस हिसाब नाल बड़े अच्छे बन गए ने। तो वो कहते ना अज सजना दी आई है मैनू काल जलंधर तो, मुद्दत पुछया है मुद्दत बाद पुछया है मेरा हाल जलंधर तो। अज सजना दी आई है सानू काल जलंधर तो, ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੀੜੀਆਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਪੋਚਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੌਮੀ ਪੋਚਾ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ। ਤੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੌਲੀਆ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਪੋਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਚਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੋਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਪੋਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਇਬ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਦੇ ਫਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫਰਸ਼, ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਦਾ ਕਮਰਾ, ਸਾਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੋਚਾ ਲਾਣਾ ਕੋਨਿਆਂ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸਾਦਾ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਰੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡੇ ਨਾ। ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਸਕੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣੇ का हक है। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁੱਕਰ ਫੇਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਹਿ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨੇ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖਾਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪੱਕਦਾ ਸੀ, ਆਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸਤਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਆਟਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁੰਨਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਵਾਬੀ ਠਾਠ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਹਾਏ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੱਕ ਪਿਆ ਦੁਖਦਾ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੌਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਸੇ ਕਿਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਤੇ ਉਸਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਗੋਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮੀ ਹੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਸਾਲੇ ਡਾਲ ਕੇ ਯਖਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਗਾੜੀ ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਯਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਅੰਮੀ ਦੇ ਜਦ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਅੰਮੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਦੇਸੀ ਅੰਡਾ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਕਵਿਡ ਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚੀਨੀ ਦੀ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਬਈ ਦੇਸੀ ਅੰਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਲੇ ਥੋੜੀ ਰੈਸਪੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸੀ ਅੰਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਾਦੀਅਤ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਅੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤੋਂ, ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਅੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਪੀ ਜਾਓ ਗਟਾ ਗਟ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਦਿਨ ਭਰ ਦਾਣਾ ਦੁਨਕਾ ਚੁਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਘਰ 'ਚ ਬਚ ਜਾਣੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਲਟ ਗਈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭੂਰੇ ਕਚੂਰੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੋੜ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਗ ਲੈਣੇ, ਦਾਣਾ ਚੁਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਡਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਔਰ ਉਸ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਾਣਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਆ ਆ ਆ ਆ, ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੂਨੇ ਪੁਕਾਰਾ ਲੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਆ ਆ ਆ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਆ ਆ ਆ, ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗਿੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ यार कमेंट कितने चले गए, कि हो गया है? ये क्या हो गया, क्या हो गया रे ये? ਅੱਜ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਮੁੱਦਤ ਬਾਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਮੈਂਟ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਕਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਕਮੈਂਟ ਪੜੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਬਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹ ਕੱਢਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ YouTube 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਕਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਊ ਆਲ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ जी। तो मौसम सरमा, उज़मा कहते हैं मौसम सरमा में हम बच्चों को शिद्दत से इंतज़ार रहता था कि तरह तरह की पिन्नियाँ, हलवे और रज़ाइयाँ 'ਚ बैठ के मूँगफलियाँ, चलगोजे, रेवड़ियाँ खाण ਦਾ अलग ही मज़ा सी। ਅੰਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਟੂੰਗੇ ਮਾਰਨਾ। ਅੰਮੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਾਕੀਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਚਿਲੜਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਔਰ ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਖਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ, ਨਾਹੀਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਗ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬਸ ਬਈ ਇੱਧਰੋਂ ਪੱਕ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਪੱਕ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਸਤਿਆਬ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਗ ਭੇਜ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਲੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਵੇ। ਕਿ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬੜੀ ਖਾਸ ਸੌਗਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਫਾਦੀਅਤ ਕੋਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਨਾ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਫੀਕੀ ਫੀਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਉਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਦਾ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਛਿੱਲਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਝੋਲੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਿਲ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਾਦਰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਛਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਵੀ ਝੋਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਭਰ ਦੇ ਝੋਲੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਏ। ਤੇ ਨਾਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਰਹੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਬਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਹੀਦ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ। मैं काला जोड़ा पाया तेरी फरमैश ते असी उन्हां ज़मानियां दा जिक्र किया ताड़ी फरमैश ते। बाकी भी बड़े ज़बरदस्त ज़माने सन कि जदों कि कहंदे ने खालिस चीज़ां मिलदियां सन खाण नूं और सादगी दा दौर सी। और ਜਿਹੜਾ भी लोग खांदे सन ना खाना खालिस हुंदा सी। सर्दियां विच गोंगलू आंदे सन, शलजम आने, मूलियां आनियां, लोगों ने मूलियां वाले पराठे तो खांदे ही हुंदे सन। देखो मूली का पराठे का मैं जिक्र भुल गई, हुण याद आया कि मूली का पराठा भी बड़ा सर्दियों की एक सौगात होंदी सी कि सर्दियों में कई दफ़ा बनते मूलियां के पराठे कि बई उन्होंने लिया के पहलों तैयार किया जाता सी, उन्होंने कर कुर के सवेरे सवेरे उठ के मूलियां वाले पराठे बनाने ने तो बड़े ज़बरदस्त बनते होंगे सब। दही के नाल ज़्यादातर लोग खाते हैं और होर भी चीज़ों के नाल, लेकिन ज़्यादा वह कॉम्बीनेशन दही के नाल है। मूली वाला पराठा भी बड़ी ज़बरदस्त बनता सी कि इन्ना मज़ा आंदा हुंदा सी ना उन्हां पराठियां दा भी गल ही छड्ड दवो। तो बहुत शुक्रिया कि नाहीद कि तुसी इन्ना एक अच्छा क्वेश्चन किया। तो वो तो बहुत सारिया चीज़ां सानू जड़ियां ना मिलनियां, मूंगफली और चलगोजिया का भी जिक्र आ गया और की कहते ने जड़ा मूली वाले पराठियां का भी जिक्र आ गया। बहुत ज़बरदस्त चीज़ां सन। हाले भी कई चीज़ां असीं भुल्ले होवांगे, वक्तन फवक्तन फिर इंसान नूं याद आ जांदियां ने क्योंकि हर दौर दी इन्नियां क चीज़ां हुंदियां ने। यह नहीं हो सकता कि तुसी एक गल की कहते ने करो तो दूसरी पूरा वही कह रहे कि 15-20 मिनट 30 मिनट च अहाता करना मुश्किल है। लेकिन चलो असीं नालों नाल इन्हां दा जिक्र करते जावांगे, उन्हां ज़मानिਆਂ ਦਾ हुसन जिहड़ा भी की कहते ने असीं बयान करते जावांगे। तो लैमन शुगर कहते बड़ी डिलीशियस उन्होंने एक शॉट लाया सी, उन्होंने बड़ा पसंद आया वे। तो शबीर हुसैन साहब बई मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। उन्होंने कॉमेंट आ गया जब भी सामने वो शबीर हुसैन साहब उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह तुसी गाने गा रहे सी रस्ते तुसी अपने पिंड होंदे तो लोगों ने कहना सी यंग लेडी कमली हो गई जे। आहो वाकई मैं खुद सोच रही था, मैं कोई देखता होगा इतने भी देखता होगा कि पागल हो गई है की है, कमली हो गई है। तो लिखते हैं साढ़े नायाब जमानिया सर्दियों टिंडे पुठ के गोश्त पकते सी। सर्दियों की सौगात साग बाथू वाला देसी घ्यो पा के नाल मक्की दियां रोटियां। साड़ी नानी चावल की फसल आंदे ही साढ़े लिए चौलों दियां पिन्नियां गुड़ च बनिया विच मेवा खोपरा ते बदाम हुंदे सन ते चावलों दीयां फलियां ताज़ा गुड़ के लैके आंदे सन। सर्दी वध जांदी सी ते घर विच दो दिन दुधी बनदी सी, खशखाश दी, अच्छा खशखाश दी दुधी बनदी सी ते बदाम हुंदे सन। चावलों दी फलियां ताज़ा गुड़ दे अंदर आंदे सन। मगज़ बदाम मिश्री ते देसी घ्यो पा के जुकाम तो बचाते सन, दिमाग तेज़ करते सन ताकि नारोवाल तो आए लोगों को स्पैशल रस्ता दे सकीए। अच्छा सर्दियाँ खत्म होने तिकर सुआंजने का साग कचनार ते कीमा, सर्दियाँ चेन लई चब्बण लई दाने, मूंगफली रेवड़ियाँ हुंदियां सन, गाजरां
ਸਭ ਸੇਬ ਦਾ ਜੂਸ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪੰਜੀਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਣਦੀ ਸੀ। ਬਈ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜੀਰੀਆਂ ਦਾ ਖੈਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਦਾਮ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਮਿਸ਼ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸਤੇ ਬਦਾਮ ਔਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੌਂਫ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਾਮ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਫੂਫ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੀਸ ਕੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨੁਸਖਾ ਵੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਸਭ ਅਗਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਟੀਂਡੇ ਪੁੱਠ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੇ ਸਨ। ਵਾਕਈ ਵੀ ਟੀਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਪੁੱਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਦਸ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਰਾਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਬਈ ਖੁੱਲਾ ਤਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਤਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਸੁਹੇਲ ਵੜਾਈ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਤਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਬਈ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਰਾਨ, ਔਰ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਸ ਜਿੱਧਰ ਅੰਮੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਰਾਨ ਦਾ, ਅੱਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰਾਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਪੁੱਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਨੋਕ ਝੋਂਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿ ਵੀ ਪੁੱਠ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਥੱਕੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘੁੱਟ ਪੀਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਂਜਣੇ ਦੇ ਸਾਗ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਕਚਨਾਰ ਕੀਮਾ। ਹਾਂ, ਕਚਨਾਰ ਵੀ ਖਾਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਖਾਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੀਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਸੱਜੇ ਜਾਓ ਤੇ ਖੱਬੇ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਏਗੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਆਏਗੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਬਈ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀਆਂ ਰੀਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੀਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯੰਗ ਲੇਡੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ तन्हाई की अक्सर रातों में, तन्हाई की अक्सर रातों में हम जिक्र तुम्हारा करते हैं, तन्हाई की अक्सर रातों में। ਤੇ ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੀਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੇ ਰੀਲਸ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਸਟਾ ਜਾਨੀ ਰੀਲਸ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਵੀ ਰੀਲ ਦੇਖੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਨਸੀਮਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਲਵਲੀ ਟਾਕ,
ਤੇ ਐਂਡ ਨਾਈਸ ਪਲੇਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੇਫਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਸੀਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਵਰਗਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਸ਼-ਪਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੈਸਾ ਮੌਸਮ ਵੈਸਾ ਵੈਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਲੀ में ਆ ਚਾਂਦ ਨਿਕਲਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਨਾ, तो फिर उतों वापसी तो मैं उतर गई उधर ਨੂੰ, फिर वापसी तो फिर चढ़ाई सी ते इधर आई तो यह हिस्सा फिर की कहते हैं ढलान सी थोड़ा, इस तो मेरा फिर साह खुल गया ढलान बदन, क्योंकि खासा देखने तो सड़क बड़िया ने, इलाका इस तरह लगता सीधा पधरा, लेकिन जो तुम चलते हो ना फिर तुम्हें एहसास होता क्योंकि चढ़ाई के उपर बनया ना तो फिर तुहाडा साह खुल जाता। तो फिर कि चलो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं चली गई। वैसे मैं कभी वॉक करनी होंगी मैं सामने निकल के ना घर के सामने जो एरिया है साडा कमाल बाई तक, ये बड़ी अच्छी रोड जी बनी, इतने 5-7 चक्कर कट लवो तो सीधा सीधा रहिंदा। वरना इससे किसी भी तरफ मैं चली जावां, 3 रस्ते ने, किसी भी रस्ते की तरफ चली जावां तो फिर चढ़ाई चढ़ना मेरे वास्ते मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तीनों दफे क्योंकि पहाड़ी के उपर है ना तो हर जगह तुहानूं चढ़ते या उतरते चढ़ाई का सामना होएगा। तो लाइबा ने लिखा यम्मी, चलो भी लाइबा बहुत बहुत शुक्रिया। ते ते हरप्रीत भी आ गए ने जी, हरप्रीत आए ने साडे कोल, बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत। हरप्रीत कहते पे ने कि बड़ी भी बड़ा गोल्डन टाइम सी और बड़ी हैल्दी फूड लोग खाते सन, और जड़ियाँ चीज़ां खाते सन कि गाजर पकते सन, कैरट का हलवा हुंदा सी, ते बाकी जड़ा दूसरिया चीज़ां पकदियां सन, पंजीरी पिन्नी ते ओ सेवियां बना के नूडल्स ते जड़ा आलू खाते जाते सन, सारिया चीज़ां बड़िया चंगियां होंदियां सन उस जमाने दियां। हरप्रीत ने कहा कि बड़ा चंगा लगता सी उन्हां जमानियां च जाने आ, तुसीं सानूं नाल लैके चलदे हो ते असीं नाल नाल तुहाडे चलने आ। नी मैं उड्डी उड्डी जावां हवा दे नाल, नी मैं उड्डी उड्डी जावां हवा दे नाल। ते हरप्रीत साढ़े नाल उड़ उड़ के साढ़े नाल फ्लाई करते उन्होंने जमानियां चाहते हैं और बड़े खुश होंगे ने। वो कहते हैं बड़ा बई तुहानूं मैं आजी दे नाल तुहानूं मैं बड़ी थैंक्स कहनी हाँ, बड़ी तुहाडा शुक्रिया अदा करनी हाँ कि तुसीं सानूं उन्हां नायाब जमानियां च लैके जांदे हो, तो बहुत शुक्रिया तुहाडा। तो बड़ा भी शुक्रिया तो तुहाडा हरप्रीत कि तुसीं इन्ना अच्छे कमेंट करते हो कि दिल खुश हो जाता वे, मैनूं समझो कहते मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। तो बाकी होर कि आया वे इरना, इरना आए ने, इरना कहते ने कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपकी सांस के लिए आपको पंप वेंटोलिन साथ रखना चाहिए। हाँ यह तुसी बिल्कुल ठीक किया कि इरना, और उन्होंने बड़ा पसंद किया वे और सारा उन्होंने किया वे। लेकिन है कि इरना मैं तुहानूं दस्सां कि मैं जड़ा नाल रखनी होंदी है मेरे परस विच हर वेले हुंदा वे। मेरे 2 इनहेलर ने, एक मेरा वेंटोलिन ब्लू कलर का जड़ा हुंदा वे वो मैनूं जदों साह दा अटैक हो जाता है उदों मैं मारना होंदा, और एक मेरा ब्राउन कलर का भी मैं कल तुहानूं दिखावांगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੇ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ 2 ਪੰਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 2 ਸਵੇਰ 2 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹ ਦਾ ਅਟੈਕ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੂ पंप मारना होंगे वेंटोलिन जो तुसीं किया ना ब्लू वाला वो, तो मेरे को हैगा भी। तो मेरे पर्स में तदे तो मैं उस दिन कहा कि मैंने पर्स हूँ फड़ना पैंदा, एडियां शैवां उहदे च हो जांदियां ने कि मैनूं हुण पर्स फड़ना पैंदा। राफे हाउस तक भी मैं जावां ना तो वो पर्स गुथली मेरे नाल ही हुंदी है। तो बस इस तरह कल मेरे साथ निकल गई, थोड़ा जिहा फासला सी, मतलब तुसीं बिल्कुल ठीक किया कि होना चाहिए वे कोल, कि सांस का मसला ऐसा भी कि किसी एकदम, मैं तुहानूं एक दफ़ा का वाक़या दसां, मैं एक दफ़ा पंजाब जा रही सी, मैं पंजाब जा रही सा, कोई शादी सी और मैं इतफाक ना हैगी मैं कल्ली सा, मैं कल्ली जा रही सा। तो इस तरह ट्रेन में जिवें दूसरे लोग भी होंगे ने सारे, मैं बैठी, लेकिन उन्होंने जिहड़े मेरे बिल्कुल सामने सन लेडी, उन्होंने अपना बिस्तर खोलिया, वो बिस्तर ऐसा करके खोलिया और उन्होंने बिछाया छाया किया ना, उस बिस्तर चो मैनूं एक स्मैल ऐसी, बस वो एलर्जी वालियां नूं तो इस तरह ही हो जाता है कि जी स्मैल जी आई ना, मैनूं बस खांसी शुरू हो गई। ओए होए
मेरी तो हालत खंघ और कर के मेरी, मैं बड़ी मुश्किल ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸੱਚੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਖਸੂਸ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਸਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਿਸਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਈਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿਸਤਰ ਨਾ ਕੱਢਿਓ। ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਿਸਤਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੇਟੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੱਕ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਦਾ ਅਟੈਕ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਨਹੇਲਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਸਿਰਫ ਅੱਗੋਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਨ ਲਏ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਨਹੇਲਰ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਝੇ ਵੀ ਸਾਂਸ की बीमारी है तो सर्दी ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਨਾ ਰਹੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਗੋ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਈ ਨਾ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਔਰ ਸਿਰੀ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਹਸੀਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਵੀ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲਾਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਹੌਰੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮ ਪਾਲੋ। ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਪਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਜੇ ਖਾਧੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲੇ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਜੀ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। और क्या गर्मी में आम भी खूब रज के खाते थे। ओए होए ना भी तुसी तो कोई मेरे वांगर तुसी कोई शायद छड्डदे भी नहीं सो कि गर्मी च अंब भी रज रज के खाते सो तो हलवे पूरियां भी खाते सो, तो तुसी भी बड़े मज़े उठाए हुए ने। तो भाई ज़बरदस्त, बहुत अच्छा खाण पीना चाहिए। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी दा दुखाइयो ना। तो उन्होंने लिखिया वे इतना का एक और कमेंट है, आलू अंडे की भुजिया मुझे भी बहुत पसंद है, तो लेकिन ज़माना हुआ खाए हुए ज़्यादा तुहाडे को शायद कोई ऐसा हेल्थ का वजह है कि तुसी नहीं खा रहे। वरना आलू अंडे की भुजिया तो ना बड़ी ईजी है, या तुहाडे को हैल्थ इशू ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ नहीं खा सकते हो। मैनू पता नहीं इसकी की वजह है कि तुसी नर्स तो क्यों नहीं खाती। अच्छा, तो शमा भी कहते हैं कि जोड़े लोग सन सादा सादा खाने बनाते सन, सादे सादे खाने खाते सन, सादे सादे घर चीज़ां पकदियां सन और लोग उन्होंने चीज़ों ही खाते सन और उन्होंने चीज़ साफ सुथरा फूड उन्होंने मिलता होंदा सी कि बिल्कुल सादे खाने, सादियाँ चीज़ां और सादा खुराक। लेकिन भरपूर गज़ाइयत तो भरपूर होंदी सी खुराक जिहड़ी भी होंदी सी ना। देखो रोटी पकदी सी ना, तो फटाफट रोटियां जिवें तंदूर तो उतरनियां नाल ही फटाफट उन्होंने देसी घ्यो ना या मक्खन ना चोपड़ दिता जाता सी, उहदे उपर दूसरी रोटी रख दी जाती सी कि रोटी नरम भी रहे और उहदे च गज़ाइयत भी आ जाती सी, नरम रहिंदी सी रोटी। और अजकल देखो तुसी बिल्कुल वही जिहड़े दस रहे ने कोई देसी घ्यो तुसी खाओ, तुसी देसी घ्यो खाओ। हुण ते सारे जिहड़े डाइटिशियन ने सारी चीज़ां दस रहे हैं कि देसी घ्यो का इस्तेमाल करो। तो सानू बिल्कुल असी तो जमाने देसी घ्यो बड़ा भी बहुत ज़्यादा खादा भी, रज रज के खादा, मलाइयां खादियां ने, दही खादा भी।
अजकल के बच्चे उन्होंने चीज़ों तो उन लम्हात तो वाकई वो बच्चे बड़े दूर ने जिहड़े पिज़्ज़ा बर्गर और फ्राइड चिकन इहो जिहियां चीज़ां खा के खुश होंदे ने, कहंदे ने असीं बड़ा कुछ खा लिया वे। ते लेकिन एवे कि हैल्थ वास्ते इन्नियां खराब चीज़ां ने ना कि डॉक्टर दुनिया भर के डॉक्टर चीख चीख के कहते पे ने अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता जी घर का फूड खाओ, घर के फूड नालों अच्छा कोई फूड नहीं। अज भी डॉक्टर आई कह रहे हैं। तो असी थोड़ा जहा नायाब जमानिया का थोड़ा जहा मैं जिक्र कर ला, टाइम तो खासा हो गया, मैं पता नहीं कितना हो गया टाइम। होए 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 अल्लाह माफ़ी, ए तो 32 मिनट तो होनी हो गए ने। तो हुण तो शमीर हुसैन साहब ने मैं डांटना वी। तो चलो असी की कहते इतने खत्म करने अपनी गलबात नूं। अच्छी साड़ी गपशप हो गई। मेरा तो हले भी दिल करता मैं तुहाडे नाल, मैं यकीन मनो तुहाडा साथ होवे ना मैं 1 घंटा होर बोल सकनी हाँ। पर अभी क्या करे यंग लेडी, क्या करे यंग लेडी को टाइम का भी तो मसला होता है। तो चलो फिर असी हुण करने बहुत ज़्यादा तवालत हो जाती है ना, फिर देखने वालियां नूं मुश्किल होंदी है। कल असी फिर जिहड़ा मैं हुण बोलण लगी सा ना, बोलते बोलते मैं रुक गई। वो असी कल जरा जिक्र करांगे, उस मौजू ते आवांगे फौरन असी उस हवाले नाल ही गल करांगे। तो फिर तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ कमेंट का बेइंतहा शुक्रिया। फिर एक दफ़ा मिलने एक नवी गल दे नाल, नवी याद दे नाल। तुमको फुर्सत हो, तुमको फुर्सत हो तो मेरी जान इधर देख तो लो। तुमको फुर्सत हो, 4 आँखें न करो, 4 आँखें न करो पर इधर देख तो लो। तुमको फुर्सत हो तुमको फुर्सत हो तो मेरी जान इधर देख तो लो। तुमको फुर्सत हो। अल्लाह हाफिज़, तेरा रब रखा।